Good evening everyone, welcome back to my channel Learning Circle. Let's continue SSLC Passing and Scoring Package Series lesson number 8. 1 marks questions, lesson number 6. First language English NCERT, subject code 15E from supplementary reading section, lesson number 5. Footprints without feet. Before that, let's have a glance at the blueprint published by the KSEAB website. So ಈ blueprint ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಸನಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ there are 60 most likely questions from the lesson footprints without feet. 60 questions ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. If you are watching my video for the first time, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos. So without wasting time, let's begin today's lesson. Who is the author of the story Footprints Without Feet? H.G. Wells is the author of the story Footprints Without Feet. Who saw the muddy imprints of a pair of bare feet? The two boys saw the muddy imprints of a pair of bare feet. Where did the boys first see the footprints, or where did Griffin leave his muddy footprints? Griffin left his muddy footprints on the steps of a house in the middle of London. ಈ ರೀತಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಫಿನ್? ಗ್ರಿಫಿನ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್? ಗ್ರಿಫಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ had carried out? Had here, this is had, H-A-D, had carried out. Griffin had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. What did Griffin swallow to become invisible, or how did Griffin become invisible? Griffin swallowed certain rare drugs and he became invisible. What happened to Griffin when he swallowed rare drugs? When Griffin swallowed rare drugs, his body became as transparent as a sheet of glass. What kind of person or scientist was Griffin? Griffin was a brilliant scientist, but he was a lawless person. Why did Griffin's landlord dislike him? Griffin's landlord disliked him and tried to eject him because he was a lawless person. Eject means remove from his house. Why did Griffin set fire to his landlord's house? Griffin set fire to his landlord's house because of revenge, as his landlord disliked and ejected him from his house. What did Griffin do when the landlord asked him to eject the house? Griffin set fire to his landlord's house when he asked to eject the house, so remove from the house. Why did Griffin become a homeless wanderer? ಯಾಕೆ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ವೆಂಡರರ್ ಆದ ಅವನು? Griffin became a homeless wanderer because he set fire to the landlord's house. ಸೊ ಮನೇನ ಅವನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ವೆಂಡರರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Why was Griffin wandering in the street of London? Griffin was wandering in the street of London because he was a homeless wanderer. ಅವನು ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನೆ ಇಲ್ದಿರೋ ವೆಂಡರರ್ ಆಗಿದ್ದ.
How did the invisible man first become visible? The invisible man happened to step in some mud and left footprints as he walked and became visible. ಸೊ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಡ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತಾನು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನೋದು, ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. What was the season when Griffin was in London? When Griffin was in London, it was midwinter. Name the month the story Footprints Without Feet set in London. The story Footprint Without Feet set in London in January month. Why was it a bad time to wander in London to Griffin? It was a bad time to wander in London to Griffin because it was midwinter season. London without clothes. Where did Griffin find clothes and food in the evening in London? Griffin found clothes and food in the evening in London at a big London store. Why did Griffin decide to slip into a big London store? Griffin decided to slip into a big London store for warmth. ಯಾಕೆ ಅವನು ಬಿಗ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ವಾಮ್ತ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್? ಗ್ರಿಫಿನ್ ಫೌಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ, ಮೀಲ್ ವಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸರಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಅವನೇನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಂತನೋ ಅಂಥದ್ದು. How did Griffin save himself from cold in London? Griffin entered a big London store and wore warm clothes to save himself from cold in London. Where did Griffin settle down to sleep in the London store? ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತಾನೆ ಅವನು? Griffin settled down to sleep in the London store on a pile of quilts. Quilts means cushions. ಒಂದು ಪೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂತಾನೆ. What happened when Griffin did not wake up in time in the London store? The shop assistants opened the door and they found Griffin sleeping. Griffin ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇಬ್ರು ಶಾಪ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. How did Griffin able to escape from the big London store? Griffin was able to escape from the big London store by taking off his clothes and become naked but invisible. ಸೊ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೇಕೆಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Why did Griffin decide to enter a theatrical company? Griffin decided to enter a theatrical company not only finding clothes but also something that he would hide the empty space above his shoulders. ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಶೋಲ್ಡರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅವನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಟ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೂರಿ ಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ the theatre world? Griffin came out wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. Whom did Griffin rob for some money in London? ಯಾರನ್ನ ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? Griffin robs for the shopkeeper of the theatre world at the Drury Lane for some money in London. Why did Griffin decide to leave London, or why did Griffin board a train to Iping? Griffin decided to leave London because he was eager to get away from the crowded London. Crowded London ಇಂದ ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. Where did Griffin go from the crowded London? Griffin went to a local inn in the village of Iping from the crowded London. How did Griffin go to the village of Iping? Griffin went to the village of Iping by a train.
How many rooms did Griffin booked in the local inn? Griffin booked 2 rooms in the local inn of Iping. Who was Miss Hull? Miss Hull was the landlord's wife at the local inn in Iping. What was the unusual event at the inn in Iping? The arrival of a stranger at the time of winter was an unusual event at the inn in Iping. ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟಬಲ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಗೆಸ್ಟ್? Miss Hall tolerated strange habits and irritable temper of her guest because her guest Griffin had paid in advance. What reason did Griffin give Miss Hall for coming to Iping? Griffin came to Iping for solitude and wished not to be disturbed in his ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಐಪಿಂಗಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಹಾಲ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್. ಗ್ರಿಫಿನ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಹಾಲ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಗೆಸ್ಟ್? According to Miss Hall, her guest was an eccentric scientist. How did the arrival of Griffin at the Iping Inn was taken by the people? People ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ. A stranger of uncommon appearance of Griffin set all tongues wagging in the village of Iping. All tongues wagging means ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. How did Griffin pretend at Miss Hall about the rent of the rooms? ರೂಮ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗ್ರಿಫಿನ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಚೆಕ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೋದಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಟ್? ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ? One morning, a clergyman's house was robbed without a sign of anybody at room. So ರಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲರ್ಜಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಒಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲರ್ಜಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ರಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕ್ಲರ್ಜಿಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ? ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? The clergyman and his wife heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Clergyman's desk ಇಂದ ಮನಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಚಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲರ್ಜಿಮನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಫ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಫೇರ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಲರ್ಜಿಮನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು? ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಫೇರ್ ದಟ್ ಕ್ಲರ್ಜಿಮನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು, the money was missing though no one could be seen in the room. ಯಾರು ಕೂಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಂತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಕ್ಲರ್ಜಿಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Why does Miss Hall find the scientist eccentric? Miss Hall found the scientist eccentric because of his strange habits and irritable temper. When did everyone become suspicious of the scientist? After the theft at the clergyman's house, everyone became suspicious of the scientist. Clergyman's ಹೌಸಲ್ಲಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Who was quick tempered in the story Footprints Without Feet? The scientist Griffin was quick-tempered in the story Footprints Without Feet. Why were the Halls surprised to see the scientist's door wide open? The Halls means
ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಹಾಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡೋರ್ ವಾಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನ ರೂಮು ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್? ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್? Miss Hall thought that the room was haunted by the spirits because she saw a chair flying in the air. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಥಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ರೂಮು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ ಹಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಚೇರ್ ತನ್ನಗೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ಕೊತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾಳೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಐಪಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಐಪಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದು, ಮಾಯಾ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಟ್? ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಟ್. Who was Mr. Jaffers? Mr. Jaffers was the village constable, police constable ಆಗಿರ್ತಾನೆ. What did Miss Hall demand to Griffin after throwing a chair at her? Miss Hall demanded that she wanted to know it was he came out of an empty room and how he entered a locked room. So locked roomಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೂ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಗ್ರಿಫಿನ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಹಾರಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್? ದ ಹಾರಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫೌಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ತಲೆನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಲ್ಲಿ. ವೈ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್? ಆರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಫಿನ್? ವೆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಫಿನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಡ್. ತಲೆನೇ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್ಗೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್? The constable found himself struggling with someone he could not see at all. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ? ಆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅನ್ಸೀನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅನ್ಸೀನ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್? ಗ್ರಿಫಿನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಫರ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಮ್. ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನ ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಿಫಿನ್. ಹೂ ಪುಷ್ಡ್ ದ ಹಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್? ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಚೇರ್ ಪುಷ್ಡ್ ದ ಹಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ.
Please like, share and subscribe to my channel Learning Circle. Thank you once again. Jai Hind, Vande Mataram.